च तैनू जे चैन नहीं लगदा, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। यीशु कोल आवीं ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। पापा दे हनेरियां च किथे लंघा जाना है, उच्चे नीवें थावां विच खेडे पिया खाना है। तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा, तेरा जेड़ा पार चुके तैनू नहीं लगदा। यीशु कोल आवें ते चंगा है, दुनिया च तैनू जे चैन नहीं लगदा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। खुदावंद हर एक उलझाण वाली स्पिरिट, हर एक वो आत्मा जो खुदावंद जो सानू डिस्ट्रैक्ट करती है, यीशु मसीह के नाम छड्डे ते चली जाए। तेरे लोग फ्री होण, तेरे लोग खुदावंद जित वल जाण। यीशु मसीह के समर्थी नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन हालेलुया। तुसीं भी बोल सकते हो आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ असीं मंगिया प्रभु यीशु मसीह उन्होंने एज इट इज़ रिलीज़ करन विच मैं जदों हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करदा तो शायद कोई मेरा भैन भरा इहदा मतलब ना जानदा होवे। मैं तुहानूं दसना चाहना हालेलुया का मतलब है आसमान दे विच प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होवे। प्रेज गॉड। तो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा प्रभु यीशु मसीह की हजूरी दे विच। अज जिस विषय ते असीं गल करन वाले हां, ये विषय जो तुसीं सुनोगे तुसीं अपनी लाइफ दे विच विक्टोरीअस होवोगे, तुहाडी स्ट्रगल खत्म होएगी, तुहाडी फाइट विक्टरी दे नाल खत्म होएगी यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। मैं तुहाडे नाल गल करना चाहना कि अज बहुत बार असीं अपनी सिचुएशन च क्विट कर दिंदे हां ये सोच के कि शायद इसे तरह होना सी, शायद यही लिखिया सी, इस करके इनू इदां ही होण दिता जावे, चाहे वो साडे नुकसान च ही जा रहा, असीं क्विट करके चीज़ां नूं छड्ड दिंदे हां। कई बार अजिहा हुंदा कि असीं अपना पूरा जोर लगा दिंदे हां पर फिर भी वो चीज़ां साडे हक दे विच साडे अकॉर्डिंग नहीं हुंदियां ते असीं कहने असीं पूरा जोर लगाया, असीं अपना हिस्सा कीता तां भी वो साडे लई नहीं सीगा, इस करके सानूं नहीं मिलिया। पर अज मैं एक अजिहा एक रहस्य, एक अजिहा राज तुहानूं मैं दसांगा, अजिही एक प्रकाशन तुहाडे नाल शेयर करांगा बाइबल विचों, जिहनूं सुणन तो बाद तुसीं समझ जाओगे कि साडी फाइट असीं किस तरह लड़ीए ताकि असीं 100% जित सकीए। साडा फोकस की होना चाहिए जो असीं फाइट दे विच हुंदे आ। वो फाइट साडी फाइनैंस दे विच, साडी फिजिकल बॉडी दे विच, साडे रिलेशनस दे विच हो सकदी है, पर ओदी विक्टरी, ओदी जित दा सिर्फ इक्को ही कारण है, इक्को ही तरीका जिहदे नाल असीं जित सकदे हां, ਉਹ परमेश्वर की इनवॉल्वमेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है। आओ असी पढ़ांगे एक हिस्से नूं जो सानू मिलदा पहला शैमुएल ਉਹਦਾ 30 अध्याय। मैं कुछ आयतां नूं तुहाडे लई पढ़ांगा। इत्थे इस तरह लिखिया, जदों दाऊद अपने आदमियां नाल तीजे दिन सिकलाग विच पहुंचिया तां अमालेकी लोकां ने दक्षिण वल सिकलाग उत्ते चढ़ाई करके सिकलाग नूं अग नाल नाश कर दिता। अमालेकी सिकलग विचले सब औरतां ते बच्चियां नूं बंदी बना के अपने नाल लै गए। उन्हां ने किसी नूं कतल नहीं कीता सी। इसलिए जदों दाऊद अते उसदे आदमी सिकलाग विच पहुंचे तां उन्हां ने नगर नूं अग नाल भस्म होए देखिया ते अपणियां सब औरतां धीआं
ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਥੱਕ ਨਾ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਤਨੀਆਂ ਯਿਜ਼ਰਾਏਲੀ ਅਹੀਨੋਆਮ ਅਤੇ ਕਰਮਲੀ ਅਬੀਗੇਲ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਧੀਆਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਅਹੀਮੇਲਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਬਿਆਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਏਪੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਬਿਆਬਾਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਪੋਦ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਾਂਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਕਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਆਂ, ਦਾਊਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਰੋਏ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਟਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਏਪੋਦ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਏਪੋਦ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਾਂਗਾ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵੇਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਟ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਾਈਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਈਟ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਜਾ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੂੰ 100% ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ? ਦੋਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਲੈ ਆਓ, ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ।
पर ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਥਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਂਗਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਸਭ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ, ਸਭ ਟਰਬਲਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਲੜਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਤਾਂ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਈਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਥਰਾਵ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਾ ਨਿਸ਼ਚੈ 100% ਜਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।
ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਬਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਟਰਬਲ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100% ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦਾਊਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 30 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 600 ਆਦਮੀ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਬਸੋਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਦਾਊਦ 400 ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 200 ਆਦਮੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਬਸੋਰ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਰਹੇ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਜਵਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੀਰ ਅਤੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਾਲੇਕੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਕਰੇਤ ਦੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੈਲੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਗਲਾਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਗਲਾਕ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਦੇਈਂ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੀਂ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾ ਸਕਿਆ, ਲੜ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਕੈਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਪਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋਗੇ।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਮਾਰੇ, ਘਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਲਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਫਾਈਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਵਰਡ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੜਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਆਇਤ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਉਸ ਵਿਕਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਚਵਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੇਈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਤੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾ, ਪੱਕਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੌਟਾ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਡਿਵਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਭਜਨ ਸਾਹਿਤਾ 121 ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਬਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ।
ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਬਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਬਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੌਟਾ ਕੇ ਲੈ ਆਊਂਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗਾ? ਅੱਜ ਟਰਬਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਪਾਵਰਸ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਫਾਈਟ ਤੇਰੀ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 7788922250 604 4540101। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ 660 ਈਸਟ 51st ਐਵਨਿਊ ਵੈਂਕੂਵਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ, TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp, ਟਵਿੱਟਰ, ਗੂਗਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਹੈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੌਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਨੀ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਮ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉद्धारकर्ता, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤੇ ਚੰਗਾ